بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ اذان اور حضرت بلال کی شخصیت صبح صادق کے دھندلک میں روشن اور گرم، دوپہر میں سرمئی شام میں اور پھر رات کی تاریکی میں روزانہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 14 صدیوں سے اس تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے ہیں۔ یہ کلمات اس دین کے ماننے والوں کا سرمایہ افتخار میں جسے لے کر ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاران کی سرزمین پر اترا۔ ان کلمات میں وہ ریب و جلال ہے جو بڑے بڑے جابروں کے دلوں کو اسیر کر لیتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی شہادت جس شخص کے عرصے میں آئی وہ نہ تو بے حد دولت مند تھے، نہ ہی بہت با اثر، اور نہ ہی ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، بلکہ وہ ایک حبشی النسل غلام تھے جن کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن ان کا دل نہایت حسین تھا۔ یہ غلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو نہ صرف دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اچھے آدمی ہیں، تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ بلال کی کنیت ابو عبداللہ تھی، والد کا نام ربی اور والدہ کا نام ممامہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی نسلات غلام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش قریش کے قبیلے بنو جمع میں ہوا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مخدورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن کلثوم کے اسی قبیلے میں پرورش پائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں وہ ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی سیل رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے۔ انہیں مکے کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھرے اور یہ تھے کہ اللہ ایک ہے کہ صدا لگاتے۔ اس کا انہیں یہ صلہ ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر خضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ یہ کام عشق و محبت کا جذبہ تھا جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وقت بھی اپنے محبوب آقا سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنی سی ادنی تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتے تھے اور امتن خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے، خواہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہ خدمات بجا لانے کا ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ سفر کے دوران میں جب دوپہر میں دھوپ شدت اختیار کر لیتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر چادر تان دیتے۔ غزوات کے موقعوں پر وہ میدان جنگ سے کچھ دور ایک سائبان کھڑا کر دیتے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا نظارہ کرتے اور مناسب حال ضروری ہدایت دیتے رہتے تھے۔ جب تک جنگ جاری رہتی بلال برابر میدان جنگ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے درمیان چکر لگاتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ضروری ہدایت فوج تک پہنچاتے رہتے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
वआलैहि वसल्लम फातिहाना शान से मक्के में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो काबे की छत पर खड़े होकर आज़ान दे। जिस वक़्त बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ मक्के में गूंजी और अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज इनके मुंह से निकले तो मुशरिकीन के दिल रंजो आलम से भीग गए। एक दफ़ा आलिम कशफ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का नज़ारा दिखाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आगे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों की आवाज़ सुनी। नमाज के बाद आपने पूछा, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम्हें अपने किस अमल के नतीजे में सबसे ज़्यादा सवाब मिलने की उम्मीद है? क्योंकि मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आवाज़ अपने आगे सुनी है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैसर नफ्सी देखिए कि इस वक़्त ना इन्होंने अपने ज़ैद व कनात का जिक्र किया, ना जाद फी सबीलिल्लाह का, ना इन तकलीफ़ व मुसाइब का जो आप गवारा हक़ में उठानी पड़े और जिन्हें आपने बड़े सब्र से बर्दाश्त किया, और ना अपनी अताअत व फरमा बरदारी का, बल्कि सिर्फ ये कहा, मैंने इस्लाम के दौरान कोई ऐसा गैर मामूली अमल नहीं किया जिसकी बिना पर मैं बारगाह खुदा से ख़ास सवाब का मुस्तहिक ठहराया जाऊँ। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि मैं हर वज़ू के बाद 2 रकात नफल पढ़ लेता हूँ। इब्तिदा में मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाने की खातिर तबल बजाने की तजवीज़ भी थी। आगाज़ इस्लाम में आज़ान का वजूद न था। मुसलमानों का किबला खाना काबा पाया और इस्लाम ने भी ज़ोर अफजों तरक्की करना शुरू की तो मुसलमानों ने कोई ऐसा तरीका सोचना शुरू किया जिससे दूर दूर तक फैले हुए लोगों को नमाज के लिए इकट्ठा किया जा सके। आज़ान का हुक्म नाजिल होने से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुनादी किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर बुलंद आवाज से ये अल्फाज कहता, अस्सलातु जामिअतन, नमाज खड़े होने का वक़्त आ गया। ये आवाज़ सुनकर लोग नमाज के लिए मस्जिद में जमा हो जाते। जब किबला बैतुल मुक़द्दस से हटाकर खाना काबा की जानिब कर दिया गया तो मुसलमानों को इस अमर का एहसास पैदा हुआ कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे दूर दूर के लोग बआसानी नमाज के लिए जमा हो सके। बाज़ लोगों ने कहा कि इस गर्ज के लिए बिगिल बजाना चाहिए, बाज़ ने नाक़ूस बजाने की सलाह दी, बाज़ ने कहा कि किसी बुलंद टीले पर आग जला देनी चाहिए, लेकिन किसी बात पर फैसला ना हो सका। एक साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल्लाह बिन ज़ैद खिज़रजी इसी फिक्र में घर पहुँचे। घर वालों ने खाने को पूछा लेकिन इन्होंने खाने से इनकार कर दिया और कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए लोगों को बुलाने के मसले ने परेशान किया हुआ है। मैं जब तक इस मसले का कोई हल तलाश ना कर लूँ खाना ना खाऊंगा। रात को सोते में इन्होंने ख्वाब में आज़ान के अल्फाज सुने। आपने देखा कि एक शख्स ने आज़ान के अल्फाज मस्जिद की छत पर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहे। ये अल्फाज कहकर वो कुछ देर के लिए बैठ गया और फिर खड़े होकर नमाज की अकामत की जो इन्हीं अल्फाज पर मुश्तमिल थी जिन अल्फाज में आज़ान दी गई थी। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बेदार होते ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और रात वाला वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार कर दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बिलाल के पास जाकर इन्हें ये अल्फाज याद करा दो और इन्हें कहो कि वो हर नमाज के वक़्त बाआवाज़ बुलंद ये अल्फाज दोहराया करे। जब पहली बार हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान से ये अल्फाज निकल कर मदीने की फ़िज़ा में गूंजे तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने भी आज रात ख्वाब में एक शख्स को बार बार यही अल्फाज कहते सुना है। इस तरह आज़ान का आगाज़ हो गया।